والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد هو الله وهو على كل شيء قدير. நிறைவு செய்வதற்காக இந்த ஈத்காவிலே ஒன்று கூட்டிய அல்லாஹ்விற்கே அனைத்து புகழும். இத்தொழுகை வாஜிபான தொழுகையாகும். இதில் அல்லாஹ் தொழுகையின் முறை பற்றியும் அதனுடைய நியத்தையும் கூறி இன்ஷா அல்லாஹ் தொழுகை ஆரம்பிக்கப்படும். ஆங்காங்கு ஒது செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் விரைவாக வருகை தந்து இச்சிறப்பு தொழுகையில் பங்கேற்று இறையருளை பெற அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. வாஜிபான தொழுகையாகும். வழமையாக நாம் தொழக்கூடிய தொழுகைக்கு சற்று மாற்றமானதாக இருக்கும். 6 அதிகமான தக்பீர்களை கொண்ட தொழுகையாகும். இந்த 6 அதிகமான தக்பீர்களும் முதல் தக்பீரில் இமாம் அல்லாஹு அக்பர் என தக்பீர் கட்டுவார்கள். தக்பீர் கட்டியதும் சனா ஓதிக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு 3 தடவைகள் இமாம் அதிகப்படியான தக்பீரை மொழிவார்கள். அப்போது கைகளை உயர்த்தி தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும். உபரியாக சொல்லப்படும் 3வது தக்பீரில் கைகளை கட்டிக்கொண்டு பிறகு இமாம் கிராஅத் ஓதுவார். 4வது தக்பீரில் அல்லாஹு அக்பர் என ருக்கூவிற்கு அமைந்திருக்கும் பட்சத்தில் நாம் இவ்வாறு நியத்து செய்ய வேண்டும். என் மீது வாஜிபான ஈதுல் அல்ஹாவுடைய 2 ரகாஅத் சிறப்பு தொழுகையை இந்த இமாமை பின்தொடர்ந்து கிப்லாவின் திசையை முன்னோக்கி அல்லாஹ்விற்காக தொழுகிறேன் என நியத்து செய்து கொள்ள வேண்டும். சரி செய்யுங்கள், அல்லாஹ் அருள் செய்வான். சுபுக்கும் ரஹிமத்துல்லாஹி துவையுங்கள். தங்களது கீழாடைகளை குறைந்த வாஜிபன் ரகாஅத்தை மா 6 தக்பீராத் Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على العالمين. شيئا ولا يقبل منها شفاعة العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله وبحمده وبكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. இமாம் குத்பாவில் தக்பீர் சொன்னால் யாரும் தக்பீர் சொல்ல வேண்டாம். الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا نؤدي صلاة العيد الأضحى الآن في هذا العيد الغاب وهو الله وهو أرحم الراحمين. والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال في آية أخرى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. ويا معاشر الحاضرين لازم لنا يجب علينا أن نؤدي صلاة العيد الأضحى
وأن نؤدي الأضحية في هذا اليوم. اللهم اجعلنا من المسلمين وألحقنا بالصالحين. إن هذا الدعاء دعاء معلم. إذا تم شؤون بناء الحرم أي كعبة الله بيت الله الواقع في مكة مكرمة، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام دعا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اللهم اجعلنا من المسلمين وألحقنا وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويا معاشر الحاضرين، قال الله تعالى في محكمه التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. தக்பீர் சொல்லுங்க, சத்தமாவே சொல்லுங்க. தக்பீருக்கு ரொம்ப மகத்துவம் இருக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லதி வஃபகலனா நுஅத்தி ஸலாத்த ஈதுல் அல்ஹா. இன்றைய தினம் நம் மீது வாஜிபான ஈதுல் அல்ஹா தொழுகையினை சிறப்பாக நிறைவேற்றும் பாக்கியத்தை தந்த வல்ல அல்லாஹ்வை போற்றி புகழ்ந்து சில நிமிட நேரங்களிலே என்னுடைய சிறு உரையினை நிறைவுக்கு கொண்டு வந்து துஆவுடனே இந்த இனிய நன்னாளின் நிகழ்வுகளை அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தர அவனது உதவியை நாடி ஆரம்பம் செய்கிறேன். சங்கையான பெருமக்களே, நாம் தக்பீர் அதிகமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். நேற்றைய சுபஹில் இருந்து வரக்கூடிய செவ்வாய்க்கிழமை அஸ்ர் வரைக்கும் 23 ரகாத்துகள் ஃபர்லான தொழுகைக்கு பின்னும் இந்த ஈதுல் அல்ஹா இன்றைய பெருநாள் தொழுகைக்கு பின்னும் தக்பீர் சொன்னோம். எல்லோருக்கும் தெரியும் தானே? ஒரு தடவை எல்லோரும் சத்தமாக சொல்லுங்கள், சேர்ந்து சொல்லுங்க. அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். இந்த முழு தக்பீருடைய விளக்கம், அதை தொடர்ந்து ஹலீல் ரஹ்மான் ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவருடைய வரலாற்றின் ஒரு சிறு குறிப்பை தந்து இன்றைய என் சிற்றுரை நிறைவு செய்ய அல்லாஹ்வின் உதவி நாடுகிறேன். அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன், அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன். இந்த உலகிலே நான் பெரியவன் அல்ல, வேறு யாரும் பெரியவர் அல்ல. இவ்வுலகிலே எதுவும் பெரிதல்ல, அல்லாஹுதான் பெரியவன். இதை ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் நாம் சொல்லியாக வேண்டும். அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர். வணங்கப்பட தகுதியானவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை, அந்த அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன். அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். அல்லாஹ்விற்கே அனைத்து புகழும். இதுதான் அவனுடைய அர்த்தம். அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன், வணங்கப்பட தகுதியான அல்லாஹுவே மிகப்பெரியவன், அவனுக்கே அனைத்து புகழும். ஏன் இந்த தக்பீரை நாம் ஐயாமு தஷ்ரீகில் 5 தினங்களிலே நாம் அதிகமாக ஓதுகிறோம் என்றால், தியாகச் செம்மல் ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் உங்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும், தன்னுடைய முதுமையான வயதிலே 86வது வயதிலே ஒரு குழந்தையை ஈன்றெடுக்கிறார்கள். அந்த குழந்தையின் பேர் இஸ்மாயில். அவரை அறுத்து பலியிடும்படி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு கனவிலே ஆணையிடுகிறார், கலாமில் இல்லை. நமக்கெல்லாம் அவர் ஆணையிட்டிருப்பது அவனது கலாமிலே, குர்ஆனிலே ஆணையிட்டிருக்கிறார்.
ஆனால் அந்த ஆணைகளை நாம் எந்த அளவு நிறைவு செய்கிறோம் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் சுய பரிசோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும். கலாமுல்லா 1400 ஆண்டுகளாக இந்த உலகிலே இருக்கிறது இறைமறை குர்ஆன் என்பது மட்டுமல்ல, இன்றும் இந்த உலகிலே மிகப்பெரிய புரட்சியை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இறை வேதம் குர்ஆன். இந்த உலகம் இருக்கும் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வேதம் குர்ஆன். அப்படிப்பட்ட குர்ஆனிலே அல்லாஹ் நம்மை பார்த்து யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ, ஈமான் கொண்ட மக்களே என பார்த்து அழைத்து ஆணைகள் இடுகிறார். கலாமிலே, அவனது கலாமிலே, அவனது சொல்லிலே அவனிடம் ஆணைகளை நாம் எந்த அளவுக்கு நிறைவேற்றுகிறோம் என்பதை நாம் சுயபரிசோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும். ஹஜ்ரத் ஹலீலுர் ரஹ்மான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஆணையிட்டது கனவிலே, இன்னி அராஃபில் மனாபி அன்னி அதுபஹக ஃபன்ظر மாலா தரா. தனது மகன் 86வது வயதிலே அல்லாஹ்வினால் வழங்கப்பட்ட அந்த இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களை அறுத்து பலியிடுவதாக அவர்கள் கனா காணுகிறார்கள். அது சம்பந்தமாக தன் மகனிடத்திலும் மனைவியிடத்திலும் கேட்கிறார்கள். இருவரும் ஒப்புதல் கொடுக்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையிலே ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னுடைய மகனை மினாவிற்கு அழைத்து சென்று அவர்களை குர்பானி பிராணியாக ஆக்கி அறுக்க துணிகிறார்கள். பெத்த மகனை, அதுவும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அவர் நடக்கும் வயதை எட்டிய பொழுது என்று சொல்கிறான். முதுமையிலே பெற்ற பிள்ளை, நடக்கும் வயதை எய்திய பிள்ளை, இதை அறுத்து குர்பானி செய்வது என்பது எவ்வளவு பெரிய தியாகத்தின் உச்சமாக இருக்க வேண்டும். அந்த தியாகத்தின் உச்சத்தை எல்லாமல்ல ரப்புல் ஆலமீனுக்காக அவர்கள் நிறைவு செய்ய தயாரானார்கள். சங்கையான பெருமக்களே, அப்பொழுதுதான் ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன் மகனை அறுத்து பலியிடுவதற்காக அவர்கள் முகம் குப்புற வைத்தார்கள். இதை சொன்னது இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம். தந்தையே, என்னுடைய முகத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்களே, ஆனால் பிள்ளை பாசம் உங்களை இறையாணைக்கு மாறு செய்ய காரணமாக அமைந்து விடலாம், நீங்கள் அறுக்காமல் இருந்து விடலாம். ஆகவே என்னை முகம் குப்புற வையுங்கள், என் முகத்தை பார்க்காமல் அறுக்க துணியுங்கள். தந்தையின் வழியிலே தனையன், தகப்பனின் வழியிலே பிள்ளை. தியாகச்சம்மல் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் படுக்க வைக்கப்படுகிறார்கள். அவருடைய தந்தை இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய கழுத்திலே கத்தியை வைத்து அல்லாஹு அக்பர் இறை நாமம் சொல்லி அறுக்க துணிகிறார்கள். அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன். நான் என்னுடைய முதுமையிலே ஈன்றெடுத்த என் மகன் இஸ்மாயிலை விட எனக்கு அல்லாஹ் தான் மிகப்பெரியவன் என்று சொல்லி அறுக்க துணிகிறார்கள். ஆகவேதான் இன்றும் நாம் ஒரு சாப்பிடுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு பிராணியை அறுப்பதென்றால் கூட அறுப்பவர் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும். அறுப்புடைய பொருட்கள் 4, அதிலே 1 நாம் சாப்பிட அனுமதித்த பிராணிகள் அல்லது பறவைகள். இவற்றை முஸ்லீம் அறுத்தால் தான் நாம் சாப்பிட வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய பெயரை சொல்லி அறுத்தால் தான் சாப்பிட வேண்டும். இது 2ம் வெளியில் உள்ளது. 3வது, அந்த இரத்த குழாயில் அந்த பிராணியை அறுக்க வேண்டும். குழு ரத்தம் வெளியாகும் விதத்திலே, அது கோழியாக இருந்தாலும் சரி, ஒட்டகமாக இருந்தாலும் சரி, குர்பானி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய குர்பானி பிராணியை தங்களுடைய கரத்தால் அறுப்பது சிறப்பு. ஆனால் இந்த பொருளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிடாயை பிடிக்கிறார்களே, அவரிடத்திலே சொல்லி இரத்த குழாய் எங்கு இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய இடது கையால் அந்த கழுத்தை அமுக்குவோமே, ஆனால் இரத்த குழாய் சற்று வெளியிலே தெரியும். அந்த இரத்த குழாயை வைத்து அறுப்பது பொருள். ஏனென்றால் இரத்தம் நமக்கு ஹராம். ரத்தம் சாப்பிடுவது ஹராம். ஆகுமான பிராணிகளில் ரத்தம் சாப்பிடுவது ஹராம். ஒரு சட்டத்தை தெரிந்து கொள்வோம். பொது சட்டம் இது. இறை மார்க்கம் இஸ்லாம் ஏதேனும் ஒன்றை ஹராம் என்று சொன்னால் அது முழுக்க முழுக்க ஹராம். அல்லாஹ் அதை விளங்கி அமல் செய்ய அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. அந்த ரத்தம் முழுமையாக வெளியாக அந்த இரத்த குழாயை அறுப்பது வரை ஒவ்வொரு பிராணிக்கும் 4 நரம்புகள் இருக்கும். அந்த 4 நரம்புகளும் தரிபட இருக்க வேண்டும். கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 4 நரம்புகள் அறுக்கப்படும் பிராணியில் 4 நரம்புகள் தரிபட அறுக்கப்பட வேண்டும். இரத்த குழாயில் அறுக்கப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் அந்த பிராணியுடைய முழு ரத்தம் வெளியாகும். பிராணியிலே ரத்தம் இருக்கும் போது அதை உரித்து உண்ணுவது சிறப்பல்ல. ஆகவே அறுப்பின் பொருள் 4. 1வது, அறுப்பவர் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும். 2வது, அல்லாஹ்வின் பெயர் சொல்லி அறுக்க வேண்டும். அல்லாஹ் என்று சொன்னாலே போதும். ஆனாலும் கூட கியாமத் வரைக்கும்
அறுப்பவர்கள் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லித்தான் அறுக்க வேண்டும். ஏன்? அன்று ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னுடைய கலீல் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மகனை அறுக்க துணிந்த பொழுது, என் மகனின் பாசம் பெரிதல்ல, என் மகன் பெரிதல்ல, என்னுடைய ரப் அல்லாஹ் தான் பெரியவன் என்று சொன்னார்களே, அந்த எண்ணம் அல்லாஹ் மிக பெரியவன் என்ற எண்ணம் நம்முடைய உள்ளத்திலே இருத்தப்பட வேண்டும். அப்படி ஒரு நிலையை நாம் ஒவ்வொரு பிராணிகளையும் பறவைகளையும் அறுக்கும் போது நம்முடைய உள்ளத்திலே எழ வேண்டும். அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட நல்வாழ்க்கை நமக்கு தருவானாக. தியாக திருநாள் 2 நிமிடங்களிலே என் உரையை நிறைவு செய்ய அல்லாஹ்வின் உதவியை நாடுகிறேன். சொன்ன உடனே நினைவுக்கு வருவது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய குடும்பம். எல்லோருக்கும் வருதா? அவர்கள் செய்த தியாகங்கள் வாழ்க்கையிலே மகனை அறுக்க துணிந்தது மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையிலே அவர்கள் பல்வேறு தியாகம் செய்தார்கள். மகனை ஈன்றெடுத்தார்கள். அவர் பச்சிலம் குழந்தையாக, பாகுரி குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது பாலைவனம் இன்று காபத்துல்லாஹ் இருக்கக்கூடிய மக்காமு கரபாவிலே தன் மனைவி ஹாஜராவையும் மகன் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்தையும் மனித செஞ்சாரம் இல்லாத இடத்திலே விட்டு வந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் ஆணைக்கிணங்க நெருப்பு குண்டத்திலே நுமுரதால் தூக்கி எறியப்பட்டார்கள். மலக்குகளின் தலைவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்தார். இப்ராஹிமே, அல்லாஹ் உங்களிடத்தில் என்னை அனுப்பியிருக்கிறார், உங்களுக்கு என்ன உதவி வேண்டும்? கேட்பது மலக்குகளின் தலைவர். செய்ய முடிந்தவர் என்பது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கு தெரியும். அனுப்பியது அல்லாஹ் என்றும் சொல்கிறார்கள். ஆனால் சொன்னார்கள், உங்களை யார் அனுப்பினானோ அந்த ரப்புடைய உதவி எனக்கு போதும் என்று சொன்னார்கள். எத்தனை பெரிய தியாகம்! நெருப்பு குண்டம். அதே போன்று நுமரூதுடைய நெருப்பு குண்டத்தை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு பூங்காவாக மாற்றி கொடுத்தார். தொடர்ந்து அவர்களுடைய மகனை குர்பானி செய்ய துணிகிறார்கள். அப்போதுதான் அல்லாஹ் மிக பெரியவன் என்று சொல்லி அறுக்க துணிகிறார்கள். அப்பொழுது அறுக்கப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கும் தன் ஹஜ்ரத் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னார்கள், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், வணங்கப்பட தகுதியானவன் யாரும் இல்லை, அல்லாஹு அக்பர், அவன் மிகப்பெரியவன் என்று சொன்னார்கள். அறுக்கப்பட துணிந்து விட்டார்கள், தயாராகி விட்டார்கள். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் 40 ஆண்டுகள் சொர்க்கத்திலே மேய்ந்த ஆட்டுடனே இறங்குகிறார்கள். இறங்கும் பொழுது சொன்னார்கள், இஸ்மாயிலே, உன் தந்தை இப்ராஹிம் தெரிந்து கொள்ளட்டும், வலில்லாஹில் ஹம்த், அல்லாஹ்விற்கு அனைத்து புகழும், இதோ நான் சொர்க்க ஆட்டுடனே இறங்குகிறேன், அதை அறுத்தவர் குர்பானி கொடுக்கட்டும் என்று சொல்லி முதல் தக்பீர் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூற, இரண்டாவது ஷஹாதத்துடன் கூடிய தக்பீர் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூற, வலில்லாஹில் ஹம்த் என்ற புகழை ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறினார்கள். அந்த தக்பீரை தான் நாம் அய்யாமு தஷ்ரீக்கில் ஓதுகிறோம். ஓதும்போது அந்த தியாக செம்மல்கள், தியாக செம்மலின் குடும்பத்தின் நினைவுகள் நமக்கு வர வேண்டும். நாமும் தியாகங்கள் செய்ய வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறோம். அந்த தியாகங்களை நாம் இறைவனுக்காக செய்து இந்த சமுதாயத்தை உயர்த்துவோம். அதிலே பிரதானமாக கல்விக்காக நாம் மிக பெரும் தியாகம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. கல்வியாளர்கள் இங்கு அதிகமாக இருக்கிறீர்கள். கல்வி எந்த மனிதனை எந்த அளவிற்கு உயர்த்துகிறது, இந்த சமூகத்தையும் சமுதாயத்தையும் அது எந்த அளவிற்கு உயர்த்தும் என்பதை தெரிந்தவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். ஆகவே இது கல்வியின் காலம். கல்லூரிக்கு நம்முடைய மாணவ மாணவிகள் செல்ல வேண்டிய காலகட்டம். இதிலே எந்த படிப்பு படித்தால் சமூகத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் கற்பவருக்கும் அவர் குடும்பத்தினருக்கும் நல்ல பயன் தரும் என்பதை நாம் கற்றறிந்த பெருமக்கள், கல்வியின் சேவையாளர்கள் நல்வழி காட்ட வேண்டும். அதற்காக பொருளாதாரத்தை முதலிலே நம்மூரில் இருக்கக்கூடிய தேவையுள்ள மக்களுக்கு, கல்வி தேவையுடைய மாணவ மாணவிகளுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ் நம்முடைய உதவிகளை ஏற்றுக்கொள்வான், உயர் வாழ்வினை தருவான். நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தியாக்கி வைப்பதுடன் நமக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்வை தந்து மருத்துவ செலவை குறைப்பானாக. மருத்துவமனை சிரமங்கள், அதன் கஷ்டங்களை விட்டு நம்மை பாதுகாப்பானாக. அவனுக்கு பொருத்தமான நல்வாழ்வினை வல்ல ரஹ்மான் தந்தருள் புரிவானாக. அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், வலில்லாஹில் ஹம்த். ஸல்லி அலா முஹம்மத் وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين أنت الله أنت على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من المسلمين والحقنا بالصالحين طول حياتنا يا الرحمن والإيمان والسلامة والعافية يا رب العالمين. واعط لنا فوزا في الدارين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ادخلنا في السلم كافة وجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. அருளாளனே அன்புடையோனே அகிலத்தின் அதிபதியே எங்களின் ரட்சகா இவ்வுலகையும் உலகில் உள்ளவற்றையும் படைத்தாலும் தயாளனே ஆற்றல் நிறைந்தவனே எனும் வார்த்தையினால் உலகை ஆக்கியவனே அழிக்க முடிந்தவனே அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க தகுதியானவனே அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்திடுவாயாக. எங்களுடைய பாவங்களை விட்டு எங்களை நீ பாதுகாத்திடுவாயாக. பாவகரமான பார்வை தடுக்கப்பட்ட செய்திகளை கேட்பதை விட்டு செவிப்புலங்களை பாதுகாப்பாயாக. நல்லோர்கள் நாவாக்களுடைய தொடர்பினை ஏற்படுத்தி தருவாயாக. கல்வியாளர்கள் அறிவாளிகளுடைய தொடர்பை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தருவாயாக. அல்லாஹ் எங்கள் ஊரிலே எங்களுடைய சந்ததிகளை கல்வியிலும் ஒழுக்கத்திலும் கட்சத்திலும் யா அல்லாஹ் நீ உயர்த்துவதுடன் எங்களையும் எங்களை சார்ந்தோரையும் பொருளாதாரத்தில் உயர்த்தியா அல்லாஹ். எங்கள் ஊர் மக்கள் அனைவரையும் சகாத் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறியா அல்லாஹ். எங்கள் சமூக மக்களை குறிப்பாக எங்கள் ஊர் இஸ்லாமிய ஆண்களையும் பெண்களையும் பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறியா அல்லாஹ். பிறரிடம் வாங்கக்கூடியவராக இருக்கிறாரே அல்லாஹ். வழங்கும் சமுதாயமாக எங்கள் சமுதாயத்தை ஆக்கிறியா அல்லாஹ். எங்கள் உடல் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நோய்களுக்கும் ரத்துகத்தை கூடியா அல்லாஹ். மருத்துவமனை செலவுகளை விட்டும் சிரமங்களை விட்டும் எங்களை பாதுகாத்திரியா அல்லாஹ். அல்லாஹ் உனக்கு பொருத்தமான வழியில் வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தறியா அல்லாஹ். எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய தேவையுள்ள அனைத்து முஸ்லிமான ஆண் பெண்களுடைய அனைத்து தேவைகளையும் அல்லாஹ் பூர்த்தியாக்கி தந்திரு ரஹ்மானே. குறிப்பாக திருமண தேவையுள்ள ஆண் பெண்களுடைய திருமணத்தை பூர்த்தியாக்கி தாயா அல்லாஹ். கடனுடைய தொல்லையில் இருக்கக்கூடியவருடைய கடன்களை எல்லாம் சேர்த்து வைத்தியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் நோய் நுண்மலங்களினால் யா அல்லாஹ் பிறருடைய சேவை சுனியங்களினால் கஷ்டப்படக்கூடிய மக்களுக்கு கஷ்டத்திலிருந்து நிவாரணத்தை கூடிய அல்லாஹ். எங்களுக்கு பயனுள்ள மழையிலே இருக்கு யா அல்லாஹ். எங்கள் மாநிலத்திலே ஒரு சில பகுதியிலே கடினமான அதிக மழை பொழிகிறது யா அல்லாஹ். சில பகுதியில் மழையே இல்லாமல் இருக்கிறது அல்லாஹ். எல்லாவற்றையும் சமன் செய்யக்கூடிய அறிந்தவனி அல்லாஹ். மழை இறக்குவனி அல்லாஹ். தேவையான பகுதிகளுக்கு நீ மழை இறக்குவாயாக. தேவைக்கு அதிகமாக எங்குமே நீ மழையை பொழிய செய்து விடாதே ரப்பே. உன் கருணையின் மீது நம்பிக்கை வைத்து நாங்கள் கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். அல்லாஹ் எங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து உன்னுடைய அருள்ந்த இருவுலக வெற்றியான வாழ்க்கை தந்திரியா அல்லாஹ். உன்னுடைய இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் இருவுலக வெற்றியை எங்களுக்கு பெற்றுத்தரும் என்பதை உணரச் செய்தியா அல்லாஹ். அதனுடைய வழியில் வாழச் செய்தியா அல்லாஹ். இஸ்லாத்தின் முதல் படியாகிய தொழுகையின் விஷயத்தில் எங்களுக்கு தனி கவனத்தை கூடிய அல்லாஹ். தனி அக்கறை கூடிய அல்லாஹ். பொருளாதாரத்தின் மகிமை செல்வத்துடைய மதிப்பு எங்களுக்கு தெரிந்தவையின் காரணத்தால் அதனை தேடுகிறோம் யா அல்லாஹ். அதற்காக பல்வேறு தியாகங்கள் செய்கிறோம் யா அல்லாஹ். ஆனால் தொழுகையுடைய மதிப்பை எங்களில் பலர் புரியாமல் இருக்கிறோம் ரப்பே. யா அல்லாஹ் அதனுடைய மதிப்பையும் இஸ்லாத்துடைய உயர்வு எங்களுக்கு புரிய செய்தியா அல்லாஹ். இஸ்லாமிய கடமைகளை நிறைவேற்ற செய்தியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் இன்றைய நுகருடைய தொழுகையிலிருந்து எங்களை தொழுகையாளிகளாக ஆக்கிறியா அல்லாஹ். நாளை மறுமையிலே கேட்கப்படும் முதல் கேள்வியே தொழுகை என்று உனது ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். அதற்காக தயாரும் செய்யக்கூடிய நன்மக்களாக எங்களை ஆக்கிறியா அல்லாஹ். தொழுகையின் மூலம் உதவி தேடக்கூடியவர்களாக ஆக்கிறியா அல்லாஹ். ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வ ஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத்தன் வ கீனா அஸாபன் நார். ரப்பே வருடம் ஹஜ்ஜிலே அரஃபாத்திலே ஹாஜிருக்கு துஆக்களை ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். உலகத்தில் மார்க்கத்தை பின்பற்றி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பரிபூர்ணமான பாதுகாப்பையும் பரக்கத்தான வாழ்வையும் நல்ல ரிஸ்கையும் கொடுத்தியா அல்லாஹ். குறிப்பாக பலஸ்தீன இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு பாதுகாப்பை கூடிய அல்லாஹ். அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தியாக்கி வை அல்லாஹ். காசாவில் வாழும் குழந்தைகளுக்கும் யா அல்லாஹ் மக்களுக்கும் பாதுகாப்பை கூடிய அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் மனிதத்திற்கு மாற்றமாக நடைபெறக்கூடிய ஆட்சிகளை அகற்றியா அல்லாஹ். குறிப்பாக இஸ்ரேலுடைய ஆட்சி அகற்றியா அல்லாஹ். நிச்சயமா உனக்கு தெரியாத விஷயம் எதுவும் இல்லையா அல்லாஹ். அந்த மாலிக்குல் முல்க் நீயே அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசன் யா அல்லாஹ். தூத்தில் முல்க மன் தஷா நீ நாடியவரிடத்திலே அரசாட்சி ஆட்சி கொடுக்கிறாயா அல்லாஹ். முழு உலக அரங்கில் நல்லவரிடத்தில் ஆட்சி தருவாயாக. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله எங்களுடைய குழந்தைகளை கல்வியில் உயர்த்திடுவாயாக. எங்களுடைய கல்வியில் சிறந்த நன்மக்களையும் அறிஞர் பெருமக்களையும் நல்லோர்களையும் உருவாக்கிடுவாயாக.
ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. சபையான பெருமக்களே, சென்ற ஈதுல் ஃபித்ரிலே நாம் அனைவரும் ஒன்றாக பெரிய பள்ளிக்கு சென்று அங்கு முசாஹபா செய்ததை போன்று இந்த ஈதுல் அத்ஹாவுடைய பெருநாளைக்கும் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக பெரிய பள்ளிக்கு சென்று விடுவோம். அங்கு சென்று இன்ஷா அல்லாஹ் முசாஹபா செய்து கொள்ளலாம். தக்பீர் சொல்லி வந்தவர்கள், இமாம்கள், நிர்வாகிகள் முன்னாலே செல்லுங்கள். அங்கு பெரிய பள்ளியிலே முசாஹபா செய்து கொள்வோம். அல்லாஹ் நம்முடைய தொழுகையை அங்கீகரிப்பானாக, முசாஹபாக்களையும் உறவுகளையும் எல்லாம் மேம்படுத்துவானாக. தக்பீர் சொல்லக்கூடிய பெருமக்கள் முன்னாலே செல்லுங்கள். தக்பீர் சொல்லக்கூடிய உலமாக்கள், நிர்வாகிகள், தக்பீர் சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் முன்னால் செல்லுங்கள். முன்னால போங்க, தக்பீர் சொல்லிட்டே போங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் பெரிய பள்ளியில போய் முசாஹபா செஞ்சுக்கிறோம். எல்லோரும் பெரிய பள்ளிக்கு சென்று முசாஹபாக்கள் செய்து கொள்வோம். அல்லாஹ் நம்முடைய தொழுகையை கபூல் செய்வாராக. ஐயா நல்லா கவர் பண்ணுங்க, கூட கவர் பண்ணுங்க.
உதவி செய்த எல்லாம் உள்ள அல்லாஹ்விற்கு அனைத்து புகழும். அவர் நமக்கும் முழு மனித சமுதாயத்திற்கும் குறிப்பாக நம் தாயகமான இந்திய தேச மக்களுக்கும் எல்லா விதமான ஆரோக்கியத்தை, ஆனந்தத்தை, சமுதாய ஒற்றுமையை வழங்கி அருள்கிற தியாகத்துடன் கூடிய நல்வாழ்வினை நசீபாக்கிற இந்த நல்ல நேரத்திலே துஆ செய்து இயற்கையின் பேரிடர்கள் மற்றும் ஏற்கத்தகாத விரும்பத்தகாத அனைத்து செய்திகளுக்கும் நம்மையும் நம்மை சார்ந்தவரையும் ஏழையவன் பாதுகாக்கிற இந்த சிறப்பான பாதுகாப்பை வழங்கிய காவல்துறையினர் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவிப்பதுடன் நமது காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் அவர்கள் اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل حياتنا مع الإيمان والعبادة والصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وباب البركة وباب العافية وباب الصحة وباب السلامة يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله. وربي وبيت خذنا من رزق العيد والضحى لا تكلنا بإسراف كتبه إليك ما يرى يا الله نجنا من رزق العالم إليك ما يرى نور مقبل الله نما نفعل وكريم بركتنا وعليك يا الله نور مقبل كريم فرمان يا الله نجنا ولد تسكت يا نوري أكلي يا الله எல்லா மாணவ மாணவிகளையும் கல்வியில் நிகழ்ச்சி செய்வாயாக. சாதனையாளர்களை அதிகப்படுத்துவாயாக. சமத்துவத்தையும் சகோதரத்துவத்தையும் விரும்பக்கூடிய நன்மக்களை ஏற்படுத்துவாயாக. அல்லாஹ் எங்களுக்கு எல்லா விதமான உதவியும் எல்லா விதமான பேரு மகாரத்தையும் சிறப்பிப்பாயாக. கருணை கொண்டு கபூர் ولينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.